صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محفل کی ابتدا ہوئی، قرآن مجید سے رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے. محفل کی ابتدا ہوئی، قرآن مجید سے رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے. صحرا میں، جنگلوں میں، بیاباں میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. دیکھیے ہمارے شیخ محترم کا دیدار، پورا خاکہ، پوری زمین کا خاکہ، پوری فائل ہم نے آپ کے روح کو پیش کر دیا. تو یونس سیٹھ صاحب نے کہا کہ اس علاقے میں تو سخت ضرورت ہے مسجد بنانے کی. چلیے ہم کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ آپ جو ہے مختصر سے دنوں میں اپنی ٹیم کو لے کر، اپنے خدمت گروپ کو لے کر، جس میں بابا سیٹھ ہیں، جس میں ابراہیم بھائی گیٹا صاحب ہیں، جس میں منور سیٹھ ہیں، معین پٹیل ہیں، اسحاق بھائی ہیں، جن کے چہرے ابھی آپ دیکھیں گے کہ روحانی چہرے کون سے ہیں وہ ابھی آپ دیکھیں گے. ان کو لے کر ہمیں اجازت دے دی کہ الحمدللہ آپ کے آزاد نگر والمکی نگر کے علاقوں کے لیے، یا دوست کہنے والوں کے لیے، یا نبی کا نعرہ گنگنانے والوں کے لیے، آمین میاں کہنے والوں کے لیے الحمدللہ تعمیر سے 3.5 کروڑ روپے کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. میں قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم جناب ابراہیم بھائی گیٹا صاحب اور ان کی پوری
کاملی کو کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے حساب عطا فرمائے. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پھول اللہ والے کے گلے میں جب جاتے ہیں تو پھول بھی اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ والوں کی صحبت میں یہ اللہ والے کیا خوب لگتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی جو ہے ابھی سرکار کے ہاتھوں سے جناب ابراہیم بھائی گیڈا صاحب کے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. رننگ کمیٹی ہے, مینیجنگ کمیٹی. اس کمیٹی میں 4 آدمی کو کمیٹی سے اس مسجد کو بنانے میں ہماری مدد فرمائی. میرا نام مجاہد عامری ہے, میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں. الحمدللہ آج شہر بنگلور کے ایک مشہور علاقہ جس کو والمیکی نگر کہتے ہیں, جہاں پہ آپ سب موجود ہیں, یہ جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد نور. یہ مسجد تعمیر نہیں ہے, زمین پرانی ہے. یہ جگہ پہ پہلے سے مسجد تھی جس کو ہم لوگ شہید کر کے رینوویشن کرایا ہے, ٹاپ کو باٹم کیا. الحمدللہ یہ مسجد جس کا نام مسجد نور ہے, یہ مسلک اہل سنت الجماعت سے اس کا رابطہ ہے, اس کا واسطہ ہے. صرف مسلک اہل سنت الجماعت والوں کے زیر انڈر یہ مسجد جو ہے الحمدللہ چلے گی. آج یہ خوبصورت یہ شاندار جو افتتاح کا پروگرام ہے جس میں شہر کے تمام حلقوں سے, تمام علاقوں سے, اطراف و اکناف کے ہر فرقے کے, ہر مسلک کے لوگ اس مسجد کو آج دیکھنے آئے ہیں کہ یہ لوگ کیا بنائے ہیں. تو ہم لوگ بھی بنائے ہیں, یہ مسلک اہل سنت الجماعت کا ایک قلعہ بنا ہے. اب میں والمیکی نگر, آزاد نگر اور یہاں سے گزرنے والے تمام افراد سے اتنی گزارش کروں گا کہ بنانے والوں نے تو بنا دیا, محنت کرنے والوں نے تو کر دی. یہ علاقے کے یہ ہمارے صدر صاحب ہیں جناب سرور بیگ صاحب, یہ ان کے والد محترم کا خواب تھا جناب سردار بیگ صاحب کا, اور ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے جو وہ زمانے سے ہے. جناب رحمت اللہ صاحب ہیں, ہمارے حاجی بابو صاحب ہیں, اور ہمارے ریاض بیگ ہیں, اور ہمارے ریاض بھائی, مبارک بھائی, بہت سارے تقریباً 26-27 حضرات جو ہے ان کا ساتھ دے کے وہ زمانے سے کوشش کی جو آج ان کا خواب اللہ پاک نے یہاں پر قبول کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں صرف مسجد نہیں ہے, مسجد کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے اجتماع, عورتوں کے لیے نماز کا اہتمام, عورتوں کے لیے گھریلو مسائل میں جو پریشانیاں آتی ہیں اسے اسلامک طور طریقے سے کس طریقے سے حل کیا جائے, اس کے لیے ایک عالمہ کے ساتھ ساتھ ہم نے نیچے کا جو فلور ہے اس کو متعین کر دیا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے ہے, جوان بچیوں کے لیے ہے. جو جوان بچیاں اپنے گھروں میں ہیں, تعلیم کو ادھورا کر کے رہتی ہیں, جن کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمپیوٹر نہیں کرتے, تعلیم کو آگے نہیں بڑھاتے. الحمدللہ بنگلور میں میمن جماعت کی ایک خدمت گروپ ہے, اس خدمت گروپ کے تمام افراد ہمارے سے مل کے, ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کام کیا ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ جو غریب طبقے کے بچے اور بچیاں ہیں جو ادھورا پڑھا کے چھوڑ دیتے ہیں, ہم انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں نہیں بلکہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جان میں جان رہے گی ہمارا اس محلے کے تمام ذمہ داروں کا جیسے اب تک ساتھ رہا ویسے ہی ساتھ رہا تو اس علاقے کا کوئی بھی بچہ ان پڑھ گوار نہیں نکلے گا. انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں میں سے کوئی بھی ان پڑھ نہیں رہے گا. پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے SLC کا ایگزام نہیں دیا, فرسٹ PU کو نہیں بیٹھا, کمپیوٹر نہیں کیا, ڈگری کرنے کی حیثیت ہے مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ایسے غریب اور نادر بچوں کو ہم لوگ لیں گے اور انشاءاللہ ان کی پڑھائی کو مکمل کریں گے. یہ ہماری ٹیم کا وعدہ ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں گے. یہ جہاں بیٹھے ہیں یہ ایک دفتر ہے, اس کے بازو میں ایک میڈیکل سینٹر بنائے ہیں. وہ میڈیکل سینٹر ہمارے یہ پورے علاقے والمیکی نگر, آزاد نگر میں کسی بھی فرقے کا آدمی ہو یا کسی بھی ذات کا آدمی ہو,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमिलियंस जितने भी यहाँ पे हैं, सबको यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये में दवाई मिलेगी। जबकि वो बाहर जाएंगे तो 200 रुपये बिल होगा। हम 10 रुपये में यहाँ पे गरीबों के लिए दवाई का इंतजाम करेंगे। और जो सालाना स्कूलों का एडमिशन कराने की जो हैसियत नहीं रखते, जिसकी वजह से बच्चे घरों में साल साल बेकार कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम इंशाअल्लाह, हमारी जो टीम है जनित, हमारे बहुत सारे हैं इंशाअल्लाह, मेमन बरादरी से भी है, सुन्नी बरादरी से भी हैं, हम उन सबको यहाँ पे ला के यहाँ के गरीबों की मदद करने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। कंप्यूटर सेंटर भी है, जो कंप्यूटर नहीं कर सकते फीस अदा करके, उनको हम यहाँ पे फ्री करेंगे, स्मार्ट क्लासेस चलाएंगे। ये हमारे शाहिद भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हर चीज़ सोफेस्टिक बना के दी है। अल्लाह से दुआ करें शाहिद भाई को भी अल्लाह सेहत अता फरमाए और भी ऐसे मजीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। पूरी कमेटी वाले हमारा साथ दिए हैं, इंशाअल्लाह हम कौम के लिए कुछ करेंगे। सर, मेमन जमात वाले आपको बहुत सपोर्ट करके, उनके बारे में क्या कहेंगे? बस मैं मेमन जमात वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिर्फ इसी जगह पे नहीं, मैं जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, जब भी बेंगलोर रियासत कर्नाटक में किसी भी कोने में जब भी मेमन जमात की ज़रूरत पड़ी, तो हर मेमन अल्हम्दुलिल्लाह जो भलाई मेमन वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा सपोर्ट किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जितने मेमन जमात के लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को कायम रखे। जो हम लोग सिर्फ नमाज जो है, मस्जिद का हाल जो है, वो सिर्फ हमारे कलमा पढ़ने वालों के लिए है। बाकी के जो काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे कि नीचे का हाल है, वहाँ पे अगर कुछ भी हमारे कौम के लिए, मोहल्ले के लिए कुछ ज़रूरत पड़ी, तो मोहल्ले के गरीबों में अनाज तकसीम होगा उस हाल में, तो वहाँ पे हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, सिख भी आएगा। कंप्यूटर भी जो है ना, मोहल्ले के अगर गैर लड़कियाँ, गैर बच्चियाँ, बच्चे आएंगे, तो हम उनको भी इंशाल्लाह कंप्यूटर का और दवाई का जो तमाम है, वो सारे मोहल्ले में जितने बसने वाले हैं, जितने कौम के लोग हैं, सब जात वालों के लिए हमारे पास वेलकम। जनाब बीजेड ज़मीर अहमद साहब तो ज़मीर अहमद हैं, ज़मीर दिल को कहते हैं। वो ज़मीर भाई हमारे दिल में है, हम ज़मीर भाई के दिल में हैं। वो अल्लाह का नेक बंदा है। अल्लाह ताला उस बंदे को खूब तरक्की अता फरमाए, क्योंकि उसी बंदे ने हमें पुश किया, हमारी पूरी कमेटी को उस बंदे ने हमें आगे ढकला है। और अब मैं ये बताऊं कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया, तो आप बोल देंगे 1 करोड़ रुपए दिया, आप बोल देंगे 2 करोड़ रुपए दिया। हमें पुश करने वाला वही शख्स है, करोड़ों की बात नहीं है, ढकलने वाला, आगे बढ़ाने वाला वो शख्स है। और जो कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़मीर अहमद साहब की सपोर्ट में यहाँ तक आए हैं, हम ज़मीर अहमद साहब के साथ। शुक्रिया। नूर जो है, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ही महीनों पहले स्टार्ट हुआ। हमको ना ये प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर हमने पूरी तरह मुकम्मल कर दिया है। ये अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप है। यहाँ पे हमने सारी फैसिलिटीज, वो कहते हैं ना, फ्रॉम पिन टू प्लेन, पिन टू एरोप्लेन, यहाँ पे हमने सब कुछ जो जो हम लोगों से हो सका वो हमने मस्जिद नूर के लिए, कंप्यूटर सेंटर हो, खिदमत के ऑफिस हो, मेडिकल सेंटर हो, लेडीज इज्तिमा का हो, और आलीशान मस्जिद जो बेंगलुरु में मैं फखर से कह सकूंगा कि टॉप 5 मस्जिदों में मस्जिद नूर का भी नाम लिया जा सकेगा। उस हिसाब से हमने अहले सुन्नतुल जमात के लिए ये मेमन ब्रदर्स की तरफ से हमने एक तोहफा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आज मुझे इस मुकाम पर रखा है। तो मेरी ज़िंदगी में आज तक 3 आदमियाँ, एक हमारा वालिद साहब जिन्होंने हमें इतनी अच्छी तरबियत दी, वालिदा ने, कि कभी भी किसी की मदद करना सिखाया। दूसरे उनके इंतकाल के बाद मुझे मिले बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब, जो वो भी दिलदार, सबकी मदद करने के रास्ते आगे बढ़े। और तीसरे अब मुझे मिले हमारे मुजाहिद भाई के थ्रू हमारे मेमून लोग, जो वो भी माशाअल्लाह इतने दिलदार कि भाई वो मस्जिद का इतना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले वाले उन लोगों को देखने के लिए तरसते।
मगर वो फजर की नमाज के बाद किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, आती मस्जिद का काम कहाँ तक चला देखती, अपने आप निकल को चले आती। तो बहुत कुछ मिला सीखने से उनको, उनके पास कि माशाअल्लाह साल में कितने मस्जिद बना रहे हैं, पर सादगी इतनी अच्छी कि भाई हम लोग उनके पास सीखना। तो ऐसा जिंदगी में 3 लोगों से और 3 से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और इंशाअल्लाह आगे मैं, मेरी कमेटी वाले और मेरे नौजवान साथियां, हमें सभी इंशाअल्लाह वही नक्शे कदम पर चलेंगे। और इन्होंने इतनी खूबसूरत मस्जिद बना दी, इंशाअल्लाह आप सबसे और इनसे सब लोगों से इतनी दुआ की इल्तिजा रखते हैं कि हम मोहल्ले वाले, हमारे कमेटी वाले, हमारे नौजवान साथियां इसको सही तरीके से इन्होंने बना के दे दिया, एक गुलशन हमारे हाथ में। तो इसको और संवारना, कम नहीं करना, ये हमारी ख्वाहिश है। तो सबसे दुआ की दरख्वास्त करना। शुक्रिया सर।